Listening practice. രവി ഒരു വലിയ കമ്പനി മാനേജറായിരുന്നു. രവി was a big company manager. രവി was a big company manager. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശമ്പളവും വലിയ കാറുമുണ്ടായിരുന്നു. He had a good salary and a big car. He had a good salary and a big car. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. But he did not respect others. But he did not respect others. എല്ലാവരും തനിക്ക് താഴെയാണെന്ന് രവി കരുതി. രവി thought everyone was below him. രവി thought everyone was below him. ഒരു ദിവസം രവി ഒരു അഭിമുഖത്തിനായി ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. One day, Ravi went to the office for an interview. One day, Ravi went to the office for an interview. ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. An old man was standing in front of the office. An old man was standing in front of the office. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തൂമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. He had a spade in his hand. He had a spade in his hand. അദ്ദേഹം ഒരു തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് രവി കരുതി. Ravi thought he was a gardener. Ravi thought he was a gardener. രവി ആ വൃദ്ധനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹേയ് വഴിമാറ്, എനിക്കൊരു അഭിമുഖമുണ്ട്. Ravi mocked the old man and said, hey, move out of the way. I have an interview. Ravi mocked the old man and said, hey, move out of the way. I have an interview. വൃദ്ധൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിശബ്ദനായി വഴിമാറി. The old man smiled silently and moved aside. The old man smiled silently and moved aside. Ravi അഭിമുഖമുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. Ravi entered the interview room. Ravi entered the interview room. ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. No one was there. No one was there. കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം ഒരാൾ അകത്തേക്ക് വന്നു. After some time, a man came inside. After some time, a man came inside. രവി ഞെട്ടിപ്പോയി. അതാ പഴയ തോട്ടക്കാരനായിരുന്നു. രവി was shocked. It was that old gardener. രവി was shocked. It was that old gardener. രവി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാ? രവി asked, why are you here? രവി asked, why are you here? വൃദ്ധൻ പ്രധാന കസേരയിൽ ഇരുന്നു. The old man sat on the main chair. The old man sat on the main chair. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമ. He said, I am the owner of this company. He said, I am the owner of this company. തോട്ടപ്പണി എന്റെ ഹോബിയാണ്. Gardening is my hobby. Gardening is my hobby. പക്ഷേ നല്ല പെരുമാറ്റം എന്റെ ബിസിനസ്സാണ്. But good behavior is my business. But good behavior is my business. രവിക്ക് വല്ലാതെ ലജ്ജ തോന്നി. രവി felt very ashamed. രവി felt very ashamed. അയാൾക്ക് ആ ജോലി ലഭിച്ചില്ല. He did not get that job. He did not get that job. Reading practice. ഇനി നമുക്ക് കഥ മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. Ravi was a big company manager. He had a good salary and a big car. But he did not respect others. Ravi thought everyone was below him. One day, Ravi went to the office for an interview. An old man was standing in front of the office.
He had a spade in his hand. Ravi thought he was a gardener. Ravi mocked the old man and said, "Hey, move out of the way. I have an interview." The old man smiled silently and moved aside. Ravi entered the interview room. No one was there. After some time, a man came inside. Ravi was shocked. It was that old gardener. Ravi asked, "Why are you here?" The old man sat on the main chair. He said, "I am the owner of this company. Gardening is my hobby, but good behavior is my business." Ravi felt very ashamed. He did not get that job. Vocabulary. മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ്. മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിടത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ മാറുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ: ഹേയ്, മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ, ഐ ഹാവ് എൻ ഇന്റർവ്യൂ. ഹേയ്, വഴിയിൽ നിന്ന് മാറൂ, എനിക്കൊരു അഭിമുഖമുണ്ട്. ഹേയ്, മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ, ഐ ഹാവ് എൻ ഇന്റർവ്യൂ. മറ്റൊരുദാഹരണം: വി ഹാഡ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദ ലീസ് എൻഡഡ്. പാട്ടം അവസാനിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നു. വി ഹാഡ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദ ലീസ് എൻഡഡ്. ഗോ ടു. ഗോ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്കോ പരിപാടിക്കോ പോകുക. രവി വെന്റ് ടു ദ ഓഫീസ് ഫോർ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. രവി അഭിമുഖത്തിനായി ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. രവി വെന്റ് ടു ദ ഓഫീസ് ഫോർ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ ബാങ്ക് ബിഫോർ ഇറ്റ് ക്ലോസസ്. അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് പോകണം. ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ ബാങ്ക് ബിഫോർ ഇറ്റ് ക്ലോസസ്. കം ഇൻ ഓർ കെയിം ഇൻ. കം ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തേക്ക് വരുക. കഥയിൽ ഇതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസായ കെയിം ഇൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എ മാൻ കെയിം ഇൻ. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ അകത്തേക്ക് വന്നു. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എ മാൻ കെയിം ഇൻ. പ്ലീസ് കം ഇൻ ആൻഡ് ടേക്ക് എ സീറ്റ്, ദ ഹോസ്റ്റ് സെഡ്. ദയവായി അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക, ഹോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. പ്ലീസ് കം ഇൻ ആൻഡ് ടേക്ക് എ സീറ്റ്, ദ ഹോസ്റ്റ് സെഡ്. ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ. ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെയോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയോ താഴ്ന്നവരായി കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട കഥയിലെ രവിയുടെ സ്വഭാവം. രവി ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ദി ഓൾഡ് മാൻ ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് എ ഗാർഡനർ. രവി ആ വൃദ്ധനെ ഒരു തോട്ടക്കാരനായി മാത്രം കണക്കാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ താഴ്ത്തി കണ്ടു. രവി ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ദി ഓൾഡ് മാൻ ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് എ ഗാർഡനർ. ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ടു ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് ഇൻ സിംപിൾ ജോബ്സ്. ലളിതമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ താഴ്ത്തി കാണുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ടു ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് ഇൻ സിംപിൾ ജോബ്സ്. ടേക്ക് ഓവർ. ടേക്ക് ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുക. കഥയിലെ പ്രധാന കസേരയിലിരുന്ന ഉടമയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ദ ഓണർ ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഹിംസെൽഫ്. അഭിമുഖ പ്രക്രിയയുടെ നിയന്ത്രണം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉടമ തീരുമാനിച്ചു. ദ ഓണർ ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഹിംസെൽഫ്. മറ്റൊരുദാഹരണം: ആഫ്റ്റർ ദ മാനേജർ റിട്ടയർഡ്, ഹിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ടുക്ക് ഓവർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. മാനേജർ വിരമിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ദ മാനേജർ റിട്ടയർഡ്, ഹിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ടുക്ക് ഓവർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇവിടെ ടേക്ക് ഓവറിന്റെ ഭൂതകാല രൂപമായ ടുക്ക് ഓവറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സലന്റ്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോ? കമന്റ്സിൽ എന്നോട് പറയണേ. ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസുകൾ ഇനിയും വേണോ എന്നും പറയാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരറിവുമായി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.